फस्ट टाइम तो मेरे को रॉड भी नहीं चक्की जा रही सी क्योंकि 20 किलो की रॉड होंगी है तो वो भी नहीं मेरे तो चक्की जा रही सी। सिलेक्शन होनी सी तो फिर मैं उन्होंने देखा वो सारे जने वेट चक रहे सी, कुड़ियां भी चक रही सी ते देखण तो उस टाइम मैनूं ईजी लग रहा सी कि सारे वेट चक्की जा रहे ते मैनूं लगा कि मैं भी चक सकदी हाँ। संघर्ष जी बहुत किया, स्टडी वेले भी इत्थों घरों जाना बहुत मुश्किल होंदा सीगा, कुछ व्हील चेयर नहीं होंदी सी मेरे कोल ते ऐदां ही असीं हत्था भार जाईदा सीगा ते कॉलेज भी स्टडी कीती, जाना औखा सीगा। दिन मैं फस्ट टाइम रामगढ़िया जाके बेंच ट्राई किया सी, उस दिन मैं 37 किलो भार पहले दिन चक्या सीगा। ते प्रोटीन वगैरह साढ़े 5000 तक तो प्रोटीन ही आता है जी, ते प्रोटीन होर जे कोई विटामिनस लेने आ तो इन्हां दा खर्चा हैल्प तो चाहिए है जी, पैसा तो चाहिए। तो जहाँ हाँ साढ़े प्लेयर्स है सारे उन्होंने नैशनल अवार्ड के पैसे भी नहीं मिले है। मेरे घर दे विच कदी मैनू बाहर नहीं निकलण दिता है कि तू स्टडी करनी है बस होर किते नहीं जाना। तो एक मैं डिसेबल तो किते आ जा भी नहीं सकती सी, अपने बेस से गेम करनी पैंदी है। जे किते बड़े कंपीटिशन च मैडल आ गया तो लाइफ सैटल हो जाती है, नहीं तो नहीं। हाँ जी, नहीं तो फिर प्लेयर आम ही रुल जाते हैं, बड़े बड़े प्लेयर रुले हुए हैं। घर दे विहड़े विच जिन्ने मर्जी फुੱਲ लगा लो पर जिंदगी दे विच महक एक धी दे आउण नाल हुंदी है। इसे तरह की ही धी पूरे पंजाब दे विच, पूरे देश विच, पूरी दुनिया दे विच महक खिलार रही है फगवाड़े दे पिंड ढड्डे दी रहन वाली मनप्रीत कौर। हालांकि वो डिसेबल ने, साडे नाल ने इस वेले, पर उन्होंने अपनी इस कमजोरी नूं कमजोरी नहीं बनाया बल्कि वेट लिफ्टिंग दे विच इंटरनैशनल लैवल दे उपर खेड के अपनी गेम दा ते अपनी हिम्मत दा लोहा मनवाया। एशियन गेमां दे विच भी इन्हां ने गए सन ते उत्थे चौथा स्थान हासिल किया ते ये स्ट्रोंग वूमन इंडिया दे विच मन्ने गए ने। मनप्रीत कौर साडे नाल हैगे, गलबात करदे आ अते गेम किद्दां शुरू कीती अते जिंदगी दे संघर्ष नूं किस तरीके नाल लै रहे ने, सारी गलबात करांगे। मैम सब तो पहलां तुहाडा स्वागत। थैंक यू डेली पोस्ट वाले ने जिन्हों ने मैनू इस काबिल समझा कि मैं अपने विचार दूजे नाल सांझे कर सकां। सब तो पहला तो मेरा सवाल यही है कि तुसीं कदों सोचिया सीगा कि गेम करनी है, किहड़ी उम्र दे विच सोचिया सी? जी मैं स्टडी कंप्लीट की सी बीकॉम, उस तो बाद मैं प्राइवेट जॉब ਲਈ अप्लाई करन गई सी कॉलेज फगवाड़े च ते मैनू उत्थे प्रिंसीपल मनजीत सर ने कहा कि मतलब पोस्ट तो नहीं हैगी, कहते कोई प्राइवेट, पर मैं तेरे फार्म रख लैना तो बाद चों नहीं जदों तो कोई पोस्ट निकलूँगी तो मैं तेन दस दूँगा। तो फिर नाल ही उन्होंने पता नहीं दिमाग च उन्होंने आया कि तू गेम कर ले। वो जानते सीगे पंजाब दे इत्थे पैरालंपिक कमेटी वालियां नूं ते जो प्लेयरां नूं ट्रेनिंग दिंदे आ, ते कहंदे तू उन्हां नूं मिल ले ते एक बारी गेम ज्वाइन करके देख। मैनूं पता नहीं गेम भी हुंदी है कोई, ते मैं तो सिर्फ घर वेले बैठी सीगी। उस तो बाद जॉब लभण गई सीगी तो उन्होंने फिर मैनूं दस्सिया, मैनूं परमिंदर सर नाल मिलाया जो कि साडे पंजाब एसोसीएशन दी गेम करवाउंदे पैरा वालियां नूं। ते फिर वो किते फगवाड़े आए हुए सी, गाहवार दे आ ते उन्होंने फिर उन्होंने कहा फगवाड़े आए, उन्होंने कॉल की उन्होंने ते वो फिर मैनूं मिले ते उन्होंने मैनूं समझाया कि इदां इदां गेम करी दी आ, पावर लिफ्टिंग आ, वेट चकना हुंदा। तो मैं कहा सर भी मैनूं पता नहीं हैगा, एक बारी देखूँगी तो पता लग जाऊगा। तो फिर उन्होंने कहा कि इत्थे रामगढ़िया कॉलेज फगवाड़े च भी साडा कैंप लगना है, उत्थे तू एक बारी आके देख ली, जे तेनूं वधिया लग्या तो कर ली, तो नहीं तो तेरी मर्जी है। फिर मैं एक हफ्ते बाद उत्थे कैंप लगा होया सी, फिर मैं उत्थे देखण गई, सारे प्लेयर आए हुए सी पूरे पंजाब दे, उन्हें सिलैक्शन होनी सी। तो फिर मैं उन्होंने देखा वो सारे जने वेट चक रहे सी, कुड़ियां भी चक रही सी, तो देखण नूं तो उस टाइम मैनूं ईजी लग रहा सी कि सारे वेट चक्की जा रहे हैं।
ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਵੀ ਚੱਕ ਸਕਦੀ ਹਾਂ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਕੋਚ ਸਾਹਿਬ ਸੀਗੇ ਮੇਰੇ ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਘਰੇਲੂ, ਅਰਜਨ ਅਵਾਰਡੀ, ਓਲੰਪਿਕ ਮੈਡਲਿਸਟ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਚ ਸੀਗੇ ਕੈਪਟਨ ਪਿਆਰਾ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਤੇ ਸਾਰੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਸੀ, ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਰ ਵੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਲਾਸਟ ਵਿੱਚ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਹੋ ਗਈ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੂੰ ਟਰਾਈ ਕਰਕੇ ਦੇਖ ਇੱਕ ਵਾਰੀ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਫਸਟ ਟਾਈਮ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਰੋਡ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚੱਕੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ 20 ਕਿਲੋ ਦੀ ਰੋਡ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਚੱਕੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਤੇ ਫਿਰ ਹੈਲਪ ਨਾਲ ਚੱਕੀ, ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਈਜ਼ੀ ਹੈ ਉਹ, ਤੂੰ ਚੱਕ ਸਕਦੀ ਆ, ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਟਰਾਈ ਕਰੀ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੈਂ ਹੈਲਪ ਨਾਲ ਉਦੋਂ ਰੋਡ ਹੀ ਚੱਕੀ ਸੀਗੀ। ਤੇ ਅੱਛਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੁਝ ਪਤਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਇਦਾਂ weight lifting ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਬੈਂਚ ਪ੍ਰੈਸ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਉਹ ਚੱਕਣਾ ਹੁੰਦਾ? ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਗੇਮ ਬਾਰੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਪੈਰਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਵੀ ਗੇਮ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਤੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਈਜ਼ੀ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਚੱਕਿਆ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਬਹੁਤ ਭਾਰਾ ਇਸ ਲਈ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਸੰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ? ਇਹ 2013 ਦੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ, 2013। ਫਿਰ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਬਹੁਤਾ ਲੰਬਾ ਸਫ਼ਰ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡਾ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ ਤੇ ਖੇਡ ਲਿਆ। ਇਹ ਏਡਾ ਜਨੂਨ ਕਿੱਦਾਂ ਆਇਆ? ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਕਦੀ ਗੇਮ ਕੀਤੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਸਾਰੇ ਖੇਡ ਰਹੇ ਆ, ਫਿਰ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਅੱਗੇ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਇੰਨਾ ਆ, ਤਾਂ ਇੱਕ ਜਨੂਨ ਜਿਹਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਹਾਂ ਮੈਂ ਵੀ ਅੱਗੇ ਵਧਣਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਵੀ ਉਸ ਲੈਵਲ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰਨਾ ਕਿ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਜਾ ਸਕਾਂ। ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੇ ਸਰ ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਾਰੇ ਮਤਲਬ ਅਰਜਨ ਅਵਾਰਡ ਆ, ਓਲੰਪਿਕ ਮੈਡਲਿਸਟ ਆ, ਏਸ਼ੀਅਨ ਗੇਮਸ ਖੇਡੇ ਹੋਏ ਆ, ਤੇ ਮੇਰਾ ਵੀ ਸੁਪਨਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਵੀ ਅੱਗੇ ਜਾਵਾਂ, ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ ਤੇ ਖੇਡ ਸਕਾਂ। ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਿਰ ਮੈਂ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ, ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਵੀ ਗੈਪ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ। 1 ਸਾਲ ਫਿਰ ਮੈਂ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਕੀਤੀ ਇੱਥੇ ਪਿਆਰਾ ਸਿੰਘ ਸਰ ਤੋਂ, ਰਾਮਗੜੀਆ ਕਾਲਜ। ਇਕੱਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀਗੀ ਆਟੋ 'ਚ, ਤੇ ਫਿਰ ਉੱਥੇ 1 ਸਾਲ ਮੈਂ ਡੇਲੀ ਜਾ ਕੇ ਕੋਚਿੰਗ ਲਈ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ, ਮਤਲਬ ਸਿਆਣੇ ਸੀਗੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਘਰ ਵੇਟ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਰੱਖਣ ਨੂੰ। ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਘਰ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਅੱਛਾ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਗਿਫਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਦੇ ਗਏ? ਹਾਂਜੀ। ਅੱਛਾ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਗੇਮ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਸੋਚ ਲਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਗੇਮ ਕਰਨੀ ਆ, ਤੇ ਫਿਰ ਘਰਦਿਆਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਕਿਹੜੇ ਚੱਕਰਾਂ 'ਚ ਪੈ ਗਈ, ਛੱਡ ਖੇਡਾਂਗੇ? ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਘਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਉਸ ਦਿਨ ਆ ਕੇ ਸਮਝਾਇਆ ਕਿ ਸਰ ਕਹਿੰਦੇ ਜਾ ਕੇ ਸਮਝਾਈ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਘਰ ਸਲਾਹ ਕਰੂੰਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਦੀ ਮੈਨੂੰ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਣ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਤੂੰ ਸਟੱਡੀ ਕਰਨੀ ਆ ਬਸ, ਹੋਰ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਤੇ ਇੱਕ ਮੈਂ ਡਿਸੇਬਲ ਤੇ ਕਿਤੇ ਆ ਜਾਵੇ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ ਸੀਗੀ, ਇਸ ਲਈ। ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬੜੇ ਬ੍ਰਦਰ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕੀਤੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸਾਰੇ ਫੈਸਲੇ ਉਹ ਹੀ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇੱਦਾਂ ਗੇਮ ਆ। ਫਿਰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਗੇਮ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੋਬ ਵੀ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਅੱਗੇ ਤੁਸੀਂ ਵਧੋਗੇ ਤਾਂ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਸਮਝਾਇਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਜੋਬ ਵੀ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਆ। ਤੇ ਭਾਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਪੈਰਾਂ 'ਤੇ ਖੜੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ ਤਾਂ ਜੋਬ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਆ, ਤੂੰ ਵੇਟ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਕਰਨੀ ਸਟਾਰਟ ਕਰਤੀ ਸੀ। ਪਹਿਲਾ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਕਿੱਥੇ ਤੇ ਕਿਹੜਾ ਲੜਿਆ ਸੀਗਾ? ਪਹਿਲਾਂ ਜੀ ਮੈਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹੀ ਖੇਡੀ ਸੀ 2013 'ਚ, ਪੁਣੇ 'ਚ ਹੋਈ ਸੀ, ਲੋਨਾਵਲਾ 'ਚ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਬ੍ਰਾਊਨਜ਼ ਮੈਡਲ ਲਿਆ ਸੀ ਫਸਟ ਟਾਈਮ। ਅੱਛਾ, ਉੱਥੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਖੇਡ ਕੇ 1 ਸਾਲ 'ਚ ਹੀ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬਰਾਊਨ ਮੈਡਲ ਲੈ ਲਿਆ ਸੀ? ਹਾਂਜੀ, 1 ਸਾਲ 'ਚ ਹੀ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਜਿੱਦਣ ਮੈਂ ਫਸਟ ਟਾਈਮ ਰਾਮਗੜੀਆ ਜਾ ਕੇ ਬੈਂਚ ਟਰਾਈ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਸ ਦਿਨ ਮੈਂ 37 ਕਿਲੋ ਭਾਰ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਚੱਕਿਆ ਸੀਗਾ। ਅੱਛਾ, 37 ਕਿਲੋ ਚੱਕ ਲਿਆ ਸੀਗਾ। ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਜਿਮ 'ਚ ਜਾਣ ਤਾਂ ਇੰਨੇ ਰੋਡ ਚੱਕਣ, ਉਧਰ ਰੋਡ ਨਹੀਂ ਚੱਕੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਤਾਂ ਰਾਮਗੜੀਆ ਜਾ ਕੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਵਾਰਮ ਅਪ ਹੋ ਕੇ ਵੇਟ ਚੱਕਿਆ ਤਾਂ 37 ਕਿਲੋ ਚੱਕਿਆ ਸੀਗਾ ਫਸਟ ਟਾਈਮ। ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਹੋਰ ਕਿਹੜੇ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਲੜੇ ਆ ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਲੜਿਆ? ਜੀ ਮੈਂ 5 ਨੈਸ਼ਨਲ ਖੇਡੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਤੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਵਿੱਚ 2 ਵਾਰ ਸਟਰੋਂਗੈਸਟ ਵੂਮਨ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਬਣੀ ਆ। ਤੇ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਮੈਂ 4-5 ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਖੇਡੇ ਹੋਏ। ਅੱਛਾ, ਇਹ 4-5 ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਇਹ ਕਿਹੜੇ ਨੇ, ਕਿੱਥੇ ਖੇਡ ਕੇ ਆਏ ਹੋ? ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਜ਼ਾਕਿਸਤਾਨ ਗਈ ਫਸਟ ਟਾਈਮ ਏਸ਼ੀਆ ਚੈਂਪੀਅਨਸ਼ਿਪ ਖੇਡਣ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਮੈਂ 50 ਕਿਲੋ 'ਚ 60 ਵੇਟ ਚੱਕਿਆ ਸੀਗਾ। ਉਦੋਂ ਮੇਰਾ ਭਾਰ ਆਪਣਾ ਹੀ ਸੀਗਾ, 50 ਕਿਲੋ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਮਤਲਬ ਸਿਰਫ ਪਾਰਟਿਸਪੇਸ਼ਨ ਹੀ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਫਸਟ ਟਾਈਮ ਸੀਗਾ, ਇਸ ਲਈ। ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਾਰਡ ਆ ਤੇ ਮਿਹਨਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਆ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਮੈਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਵੇਟ ਘਟਾਇਆ, 41 ਕੈਟਾਗਰੀ 'ਚ ਆਈ, 50 ਕਿਲੋ ਤੋਂ 41 'ਚ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਏਸ਼ੀਅਨ ਗੇਮਸ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ 2017 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 18, 19 ਸਾਰੇ ਫਿਰ ਏਸ਼ੀਅਨ ਗੇਮਸ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ, ਉਹ ਵੀ ਗੁਜਰਾਤ ਰਹਿ ਕੇ ਤੇ ਪੀਜੀ ਰਹਿ ਕੇ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਏਸ਼ੀਆ ਚੈਂਪੀਅਨਸ਼ਿਪ ਖੇਡੀ ਜਾਪਾਨ 'ਚ, ਉੱਥੇ ਮੇਰਾ ਆਇਆ ਫਸਟ ਬ੍ਰਾਊਨਜ਼ ਮੈਡਲ ਆਇਆ ਸੀ। ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਯੂਕੇ ਵੀ ਗਈ ਤੇ ਉੱਥੇ ਮੇਰਾ ਸਿਲਵਰ ਮੈਡਲ ਆਇਆ ਸੀ।
ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਬੇਸ ਤੇ ਫਿਰ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਗੁਜਰਾਤ ਪੀਜੀ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਮੈਡਲ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਸਪੋਰਟਸ ਅਥਾਰਟੀ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਸੈਂਟਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਸਾਈ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਲਿਆ ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਸਾਈ ਗੁਜਰਾਤ 'ਚ ਰਹਿੰਦੀ ਹਾਂ। ਤੇ ਏਸ਼ੀਅਨ ਗੇਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਚੌਥਾ ਸਥਾਨ ਸੀਗਾ, ਉਹਦਾ ਤਜਰਬਾ ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਸੀਗਾ, ਥੋੜਾ ਸਾਂਝਾ ਕਰੋ। ਏਸ਼ੀਅਨ ਗੇਮਸ ਲਈ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤੇ ਗੁਜਰਾਤ ਰਹਿ ਕੇ ਪੀਜੀ ਮੇਰੇ ਪੈਰਾ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਮੇਰੀ ਬਹੁਤ ਹੈਲਪ ਕੀਤੀ, ਉੱਥੇ ਰਹਿਣ ਲਈ ਬਾਹਰ ਰਹਿਣਾ ਪਿਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਕੁੜੀ ਲਈ ਘਰੋਂ ਅਲੱਗ ਰਹਿਣਾ, ਇਕੱਲੇ ਰਹਿਣਾ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਹੈ, ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਈਆਂ। ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਇਕੱਲੀ ਪੀਜੀ ਰਹੀ ਉੱਥੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਚ ਸਾਹਿਬ ਰੇਲੂ ਸਰ ਨੇ ਬਹੁਤ ਮੇਰੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ, ਉਹ ਵੀ ਉੱਥੇ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੌਬ ਉੱਥੇ ਆ ਤੇ ਉਹ ਸਾਈ ਸੈਂਟਰ 'ਚ ਉੱਥੇ ਮੇਰੇ ਕੋਚ ਨੇ। ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ 2 ਸਾਲ ਮੈਂ ਲਗਾਤਾਰ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਏਸ਼ੀਅਨ ਗੇਮਸ ਗਈ ਤੇ ਉੱਥੇ 3rd ਮੈਡਲ ਆ ਸਕਦਾ ਸੀ ਪਰ ਕਿਸੇ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਮਤਲਬ ਕੈਟਾਗਰੀ ਚੇਂਜ ਕਰਨ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਪਲੇਅਰਾਂ ਦੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੇਰਾ 4th ਸਥਾਨ ਆਇਆ ਸੀ। ਫਿਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਗੀ। ਉਹ ਤਾਂ ਹੈ ਜੀ। ਅੱਗੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਓਲੰਪਿਕ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਥੋੜੇ ਕਰੋਨਾ ਕਰਕੇ ਇਸ ਸਾਲ ਓਲੰਪਿਕ ਕੈਂਸਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇਸ ਸਾਲ ਓਲੰਪਿਕ ਹੋ ਜਾਣਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਹੁਣ ਨੈਕਸਟ ਈਅਰ ਹੈ ਸੈਪਟੈਂਬਰ ਤੱਕ। ਤੇ ਉਹਦੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪੂਰੀ ਤਿਆਰੀ ਹੈ ਓਲੰਪਿਕਸ ਦੀ? ਉਹਦੀ ਮੈਂ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ ਹੁਣ ਤੇ ਨੈਕਸਟ ਈਅਰ ਜ਼ਰੂਰ ਮੈਂ ਓਲੰਪਿਕ ਜਾਊਂਗੀ, ਮੈਡਲ ਲੈ ਕੇ ਆਊਂਗੀ। ਜੋ ਇਸ ਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ ਓਲੰਪਿਕ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੂੰਗੀ। ਅੱਛਾ, ਨੌਕਰੀ ਦਾ ਲਾਲਚ ਦੇ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਦੋਂ ਇੱਧਰ ਗੇਮ ਵੱਲ ਕਰ ਲਿਆ ਤੇ ਨੌਕਰੀ ਦਾ ਹੀਲਾ ਬਣਿਆ ਕੁਛ? ਨੌਕਰੀ ਹਜੇ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਓਲੰਪਿਕ ਖੇਲੂੰਗੀ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਬਣੂੰਗਾ। ਵੈਸੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਪਲੇਅਰਾਂ ਨੂੰ ਜੌਬ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ, ਸੈਂਟਰਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਆਸ ਆ ਕਿ ਜਲਦੀ ਸੈਂਟਰਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਜ਼ਰੂਰ ਕੁਛ ਕਰੂਗੀ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਜੌਬ ਮਿਲੂਗੀ ਪਲੇਅਰਸ ਨੂੰ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਕੁਛ? ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਅਜੇ ਜੀ ਕਰ ਰਹੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਵਾਰਡ ਰੱਖ ਦਿੱਤੇ ਆ ਏਸ਼ੀਅਨ ਗੇਮਸ ਦੇ। ਇਹ ਚਲੋ ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਨਸਪੀਰੇਸ਼ਨ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਗੇਮਸ ਖੇਡੀਏ, ਸਾਨੂੰ ਮੈਡਲ ਮਿਲੂਗੇ, ਅੱਗੇ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਮਨੀ ਮਿਲੂਗੀ ਤੇ ਅੱਗੇ ਹੋਰ ਤਰੱਕੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਲੱਗਦਾ ਧਿਆਨ ਹੈ ਕੋਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲ, ਪਲੇਅਰਾਂ ਵੱਲ ਹੈ ਕੋਈ? ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਸਰ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਵੱਡੇ ਇਨਾਮ ਗੇਮਸ ਲਈ ਤਾਂ ਰੱਖ ਦਿੱਤੇ ਆ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੋਟੀਆਂ ਗੇਮਸ ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਨੈਸ਼ਨਲ ਚੈਂਪੀਅਨਸ਼ਿਪ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਅਵਾਰਡ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਦੇਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਹੁਣ ਛੋਟੇ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਮਿਲੂਗਾ ਪਲੇਅਰਸ ਨੂੰ ਤਾਂ ਹੀ ਉਹ ਅੱਗੇ ਵਧਣਗੇ, ਅੱਗੇ ਵੱਡੇ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਜੇ ਹੁਣ ਛੋਟੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲੂਗੀ ਤਾਂ ਉਹ ਮਤਲਬ ਹੈਲਪ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹਰ ਇੱਕ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹਰ ਇੱਕ ਇੱਦਾਂ ਪੈਸੇ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਨਹੀਂ, ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਤਾਂ ਪੈਸਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਤੇ ਪੈਸੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਤੇ ਗੇਮਸ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਨੀ ਆ ਤਾਂ ਪੈਸਾ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਡਾ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ 1000 ਰੁਪਈਆ ਤਾਂ ਰੋਜ਼ ਦੀ ਡਾਈਟ ਦਾ ਹੀ ਖਰਚਾ ਹੁੰਦਾ, ਮੈਂ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਵੈਸੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਜੀ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ, ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਵਗੈਰਾ ਸਾਡੇ 5000 ਤੱਕ ਤਾਂ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਹੀ ਆਉਂਦਾ ਜੀ। ਤੇ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਹੋਰ ਜੇ ਕੋਈ ਵਿਟਾਮਿਨਸ ਲੈਣੇ ਆ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਖਰਚਾ, ਹੈਲਪ ਤਾਂ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜੀ, ਪੈਸਾ ਤਾਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੇ ਜਾਂ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਪਲੇਅਰਸ ਆ ਸਾਰੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੈਸ਼ਨਲ ਅਵਾਰਡ ਦੇ ਪੈਸੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਕਈ ਬੰਦੇ? ਹਾਂਜੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਉਹ ਗੇਮ ਵੀ ਛੱਡੀ ਜਾ ਰਹੇ। ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਹੈ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਾ ਸਾਧਨ? ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਫਿਰ ਪੈਸੇ ਦਾ ਖਰਚਾ ਵਗੈਰਾ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਜੀ ਹੁਣ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਪੋਰਟਸ ਅਥਾਰਟੀ ਆਫ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਹੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹਾਂ, ਸਾਰਾ ਖਰਚਾ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦਾ ਹੀ ਆ। ਹੁਣ ਮੇਰੀ ਪੂਰੀ ਹੈਲਪ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹ, ਮਤਲਬ ਉੱਥੇ ਰਹਿਣਾ ਸਭ ਕੁਝ ਫ੍ਰੀ ਹੈ ਸਾਨੂੰ। NCOE ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ, NCOE ਮਤਲਬ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਐਕਸੀਲੈਂਸੀ 'ਚ ਰੱਖਿਆ ਸੈਂਟਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਪੂਰੀ ਹੈਲਪ ਕਰਦੇ ਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰੇ ਪੰਜਾਬ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੇ ਮੇਰੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ, ਸਾਨੂੰ ਪੈਸੇ ਉਹ ਦਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਬਾਹਰ ਰਹਿਣ ਲਈ ਤੇ ਬਹੁਤ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੈਲਪ ਕੀਤੀ। ਤੇ ਘਰੋਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਸਾਰੇ ਘਰ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ ਇੱਦਾਂ, ਹੈਲਪ ਇੰਨੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਘਰ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਥ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਹਾਂਜੀ, ਉਮੀਦ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕੁਛ ਕਿ ਨੌਕਰੀ ਦਾ ਕੋਈ ਜੁਗਾੜ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਸੈਂਟਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕਰੂਗੀ? ਹਾਂਜੀ ਉਮੀਦ ਤਾਂ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜੀ, ਕਰਨਗੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਸਰਕਾਰ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਜੌਬਸ ਦਊਂਗੇ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਏਸ਼ੀਅਨ ਗੇਮਸ ਵਗੈਰਾ ਖੇਡ ਕੇ ਆਏ ਹੋਏ ਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਜੌਬ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਗੇ ਪਾਲਿਸੀ ਪਾਸ ਹੋ ਜਾਊਗੀ ਤਾਂ ਪੱਕਾ ਜੌਬ ਮਿਲੂਗੀ। ਅੱਛਾ, ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਸਟੱਡੀ ਵੀ BCom ਤੱਕ ਕੀਤੀ ਆ ਤਾਂ ਕਾਫੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਭਰੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਥੋੜ੍ਹੀਆਂ ਜਿਹੀਆਂ ਉਹ ਬਚਪਨ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਯਾਦਾਂ ਜਾਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ। ਸੰਘਰਸ਼ ਜੀ ਬਹੁਤ ਕੀਤਾ, ਸਟੱਡੀ ਵੇਲੇ ਵੀ ਇੱਥੋਂ ਘਰੋਂ ਜਾਣਾ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ। ਕੁਛ ਵੀਲ ਚੇਅਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤੇ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਹੱਥਾਂ ਭਾਰ ਜਾਈਦਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਕਾਲਜ 'ਚ ਵੀ ਸਟੱਡੀ ਕੀਤੀ, ਜਾਣਾ ਔਖਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਵੈਨ 'ਚ ਜਾਈਦਾ ਸੀ। ਫਿਰ ਕਾਲਜ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਬੜੀ ਹੈਲਪ ਕੀਤੀ, ਉੱਥੇ ਵੀਲ ਚੇਅਰ ਦਿੱਤੀ ਇੱਦਾਂ ਘੁੰਮਣ ਲਈ ਸਾਨੂੰ
ਕਾਲਜ ਵੱਡੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਹਰੇਕ ਜਗ੍ਹਾ ਜਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਸੀਗੇ, ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਕਲਾਸਿਸ ਵੀ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਸਟੱਡੀ ਕੀਤੀ ਕੰਪਲੀਟ, ਤੇ ਕੁਛ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਲਈ ਉਹ ਵੀ ਹੁਣ ਚਲੋ ਸਟੱਡੀ ਕਰ ਲਈ ਤਾਂ ਕੁਛ ਵਧੀਆ ਹੋ ਗਿਆ। ਹਾਂਜੀ। ਅੱਛਾ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਟੇਟਾਂ 'ਚ ਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਏ ਹੋ। ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਜਾਂ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਕੁ ਖੜਿਆ ਦੇਖਦੇ ਹੋ, ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਡੇ ਇਸ ਗੇਮ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ? ਇਸ ਗੇਮ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੈਗੀ ਠੀਕ ਜਗ੍ਹਾ, ਮਤਲਬ ਇੰਨਾ ਸਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ। ਠੀਕ ਹੀ ਆ। ਹਾਂਜੀ। ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਲੇਅਰ ਦਾ ਇੰਨਾ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਅਲੱਗ ਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟਸਮੈਨ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਟਰਸਟ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਦੇ ਆ। ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਹੈਗਾ ਆਪਣੇ ਬੇਸ 'ਤੇ ਗੇਮ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਜੇ ਕਿਤੇ ਬੜੇ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ 'ਚ ਮੈਡਲ ਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਲਾਈਫ ਸੈਟਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ। ਹਾਂਜੀ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਪਲੇਅਰ ਆਮ ਹੀ ਰੁਲ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਬੜੇ ਬੜੇ ਪਲੇਅਰ ਰੁਲੇ ਹੋਏ ਆ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਆਏ ਆ ਉਹ ਵੀ ਵਿਚਾਰੇ ਰੁਲੇ ਹੀ ਆ, 2-2 3-3 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਮ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਵੀ ਆ, ਹਰੇਕ ਸਟੇਟ 'ਚ 2 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਹੀ ਕੈਸ਼ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ। ਸਾਡੇ 2 ਸਾਲ ਲਾਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੈਸ਼ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਦੇਣ ਨੂੰ, ਇਹ ਵੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਜਰਨਲ ਨੂੰ ਦੂਸਰੇ ਦਿਨ ਹੀ ਮੈਡਲ ਦੇ ਪੈਸੇ ਮਿਲ ਗਏ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ 2 ਸਾਲ ਲਾ ਦਿੱਤੇ। ਇਹ ਵੀ ਔਖਾ ਹੈ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਉਹਦਾ ਫਲ ਤਾਂ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੀ ਹੈ ਟਾਈਮ ਸਿਰ। ਉਹ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੀ ਆ ਵੀ ਜੇ ਦਿਹਾੜੀਦਾਰ ਦਾ ਪਸੀਨਾ ਸੁੱਕਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਦਿਹਾੜੀ ਫੜਾ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਥੋੜੀ ਕਮੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਹਾਂਜੀ। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਹੁਣ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਓਲੰਪਿਕਸ ਦੀ ਹੀ ਤਿਆਰੀ ਆ, ਤੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਗੁਜਰਾਤ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਇੱਥੇ ਆਏ ਹੋ, ਕਰੋਨਾ ਕਰਕੇ ਆਏ ਹੋ, ਤੇ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਘਰੇ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਦਾ ਡਾਈਟ ਦਾ ਕਿਵੇਂ ਚੱਲਦਾ? ਘਰੇ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਉਹੀ ਜਿਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਸਰ। ਜਿੱਦਾਂ ਘਰ 'ਚ ਅਕੇਲੇ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰਨੀ ਆ ਤਾਂ ਥੋੜ੍ਹੀਆਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਇੰਜਰੀ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਖੁਦ ਕਰਨਾ ਤੇ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਰਹੀਆਂ। ਇਸ ਲਈ ਉੱਥੇ 2 ਟਾਈਮ ਦੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਇੱਥੇ 1 ਟਾਈਮ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਤੇ ਰੂਟੀਨ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ ਘਰ, ਉਹ ਜਿਹਾ ਮਾਹੌਲ ਨਹੀਂ, ਪਲੇਅਰਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਦੇਖ ਕੇ ਜਿੰਮ 'ਚ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਜੋਸ਼ ਆਉਂਦਾ ਅਸੀਂ ਕਰੀਏ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਉਹ ਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕੰਮ ਬਣਦਾ ਹੈਗਾ। ਅੱਛਾ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਪਲੇਅਰ ਨੇ ਉੱਥੇ ਗੁਜਰਾਤ? ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉੱਥੇ ਹੈਗੇ 3-4 ਸਰ ਪਲੇਅਰ। ਹਾਂਜੀ, ਮਤਲਬ ਉਸ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਂਗੂ ਉੱਥੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ? ਹਾਂਜੀ, ਅੰਦਰ ਹੀ ਹੋਸਟਲ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ, ਸਾਡੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਹੋਸਟਲ ਉੱਥੇ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਤੇ ਹੋਰ ਸਟੇਟਾਂ ਦੇ ਪਲੇਅਰ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਹਾਂਜੀ, ਗੁਜਰਾਤ 'ਚ ਪੈਰਾ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਹੀ ਉਹ ਸੈਂਟਰ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਉਹ ਉੱਥੇ ਸਾਰੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਹੈ ਕੁਛ, ਮਤਲਬ ਕੋਈ? ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਹੈ ਪਟਿਆਲੇ, ਬਟ ਪੈਰਾ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਗੁਜਰਾਤ 'ਚ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਤੇ ਹੁਣ ਪੈਰਾ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਗੁਜਰਾਤ 'ਚ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਹੁਣ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਓਲੰਪਿਕਸ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਹੈ ਕਿ ਜਾਂ ਹੋਰ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕੋਈ, ਕਿਉਂਕਿ 1 ਸਾਲ ਪੈ ਗਿਆ ਹੁਣ, ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕੋਈ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਲੜੋ? ਹਾਂਜੀ ਸਰ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਖੇਲਾਂਗੇ, ਵਰਲਡ ਚੈਂਪੀਅਨਸ਼ਿਪ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਕਰਾਵਾਂਗੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਓਲੰਪਿਕ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਊਗੀ। ਅੱਛਾ, ਹਾਂਜੀ। ਚਲੋ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਓਲੰਪਿਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਤਕੀ ਗੋਲਡ ਮੈਡਲ ਲੈ ਕੇ ਆਓ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡਾ ਇੰਟਰਵਿਊ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰਨਾ ਹੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ। ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਸੀਂ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ। ਸੋ ਇਹ ਹੈ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਨੂੰ ਪਾਸੇ ਰੱਖ ਕੇ ਸਟਰੋਂਗ ਵੂਮਨ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਖਿਤਾਬ ਵੀ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾ ਕੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਕੀਤਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਵਿਅਕਤੀ ਢੇਰੀ ਢਾ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਛੋਟੀਆਂ-ਛੋਟੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੋਂ ਖਫਾ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਕੇ ਕੁਝ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਆ, ਤੇ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਓਲੰਪਿਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਸਥਾਨ ਹਾਸਲ ਕਰਨਗੇ, ਤੇ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ, ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ, ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਰੌਸ਼ਨ ਕਰਨਗੇ। ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਮਨੀਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਡੇਲੀ ਪੋਸਟ ਪੰਜਾਬੀ, ਫਗਵਾੜਾ ਪਿੰਡ ਢੱਡਾ।